أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر خشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لتربن الجحيم ثم لتربنها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. মধ্য কুমারখালী বাইতুল আমান জামে মসজিদের ভবনের ভিত্তি স্থাপন উপলক্ষে আজকে দোয়ার আয়োজন করা হয়েছে। আমরা দোয়া করব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যেন তার মহিমায় এই মসজিদটিকে তিনি কবুল করেন, এই মসজিদটিকে আল্লাহ তাআলা কবুল করেন এবং সকলের ঐক্যবদ্ধতায় মসজিদের কাজ ত্বরান্বিত হতে পারে, সকলে মসজিদে এসে জামাত আদায় করতে পারে এবং যারা ডোনার হয়েছেন অর্থ দিয়ে, সময় দিয়ে, কথা দিয়ে বা যারা ডোনার হবেন, যারা অর্থায়ন করবেন, যারা সহযোগিতা করবেন, আল্লাহ যেন সকলকে তার দ্বীনের খাদেম হিসেবে কবুল করেন। বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার জীবন সফলতা এবং পরকালীন জীবনের নাজাতের ব্যবস্থা করেন। আমরা সকলের সেই দোয়া করব। আল্লাহ আমাদের সকলকে এই দোয়ায় শরীক হওয়ার জন্য আমাদের উপস্থিত হয়েছি, আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা কবুল করেন। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأستاذنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات يا رب العالمين মধ্যকুম কুমারখালী বাইতুল আমান জামে মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন উপলক্ষে আল্লাহ তাআলা দোয়ার আয়োজন করা হয়েছে। মাবুদ মাওলা মেহেরবান খোদা গো, আমাদের দোয়া করে আপনি কবুল ও মঞ্জুর করেন। এই মসজিদকে আপনি কিয়ামত পর্যন্ত জিন্দা রাখেন, মসজিদের কাজ সুন্দর হতে পারে, করতে পারে সেই তৌফিক দান করে দেন। আল্লাহ তাআলা যারা উদ্যোগ নিয়েছেন, যারা অর্থ দিয়েছেন, যারা সময় দিয়েছেন, যে এইভাবে তোমার ঘরের খেদমত করতেছে করবে, আল্লাহ সকলকে তোমার দ্বীনের দায়ী হিসেবে কবুল ও মঞ্জুর করে লও। তোমার দ্বীনের খাস বন্ধু হিসেবে কবুল ও মঞ্জুর করে লও। দুনিয়ার জীবনে তাদের যার যত প্রকার সমস্যা আছে সমাধান করে দাও। সকলকে দিনদার প্রকার মুত্তাকিন হবার তৌফিক দাও। আল্লাহ তোমার ঘরের খেদমত করার উসিলায় তোমার খানায় কাবা মদিনা মুনাওয়ারা সকলকে জিয়ারত করার সৌভাগ্য নসিব করে দাও। যারা অর্থায়ন করেছে আল্লাহ করবে, তাদের আপনজন যারা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন মসজিদের ঘরের উসিলায় তাদের সকলের জীবনের তামাম গুনাহগুলি মাফ করে দাও। সকলের কবরগুলোকে জান্নাতের বাগান বানায়া দাও। আল্লাহ যারা অর্থ দিয়েছে তাদেরকে কবুল করো, যারা শ্রম দেবে তাদেরকে কবুল করো, যারা মেকানিজম করবে তাদেরকে কবুল করো। আল্লাহ ইমাম সাহেব সহ সকলকে তোমার দ্বীনের জন্য কবুল ও মঞ্জুর করে নাও। আল্লাহ তাআলা খাস করে এই মসজিদের কাজ করতে গিয়ে যারা কাজ করবে তাদেরকে সুস্থতার সাথে সফলতার সাথে আল্লাহ মেহেরবানি কাজ করতে পারে সেই তৌফিক করে দাও। আল্লাহ এলাকার সকল ভাইদেরকে মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার ব্যবস্থা করে দাও। আল্লাহ দেশের বাইরে যে যেখান থেকে সহযোগিতা করছে আল্লাহ তাদের সকলের সহযোগিতা কবুল ও মঞ্জুর করে নাও। আল্লাহ সকলকে তোমার খাস বন্ধু হিসেবে কবুল ও মঞ্জুর করে নাও। আল্লাহ মসজিদ যেমন পবিত্র স্থান, যারা এখানে আসবে তাদেরকে পবিত্র করে দিবা। এই তোমাদের ওয়াদা। গুনাহ মুক্ত অবস্থায় সকল মানুষ মসজিদে প্রবেশ করে। এই মসজিদে যারা বেশি বেশি প্রবেশ করে ঈমানিয়াতের সাপোর্ট নিতে পারে সেই তৌফিক করে দিও। আল্লাহ আমাদের দেশের প্রতি রহমতে কামিলা নাযিল করো। হায় আল্লাহ দ্বীনের কাজের জন্য যারা আজকে অংশগ্রহণ করবে আল্লাহ তাদেরকে দ্বীনের দায়ী হিসেবে দ্বীন সম্প্রসারের জন্য কবুল ও মঞ্জুর করে নাও। ন্যায় প্রতিষ্ঠা ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করার জন্য যারা সংগ্রাম করছে তাদের সংগ্রামকে তুমি কবুল ও মঞ্জুর করে নাও। আমাদের সকলকে সম্পৃক্ত হওয়ার ব্যবস্থা করে দিও। আল্লাহ আমাদের সকলের মনের যে আশা আকাঙ্ক্ষা তুমি কবুল ও মঞ্জুর করো। আমাদের দেশটাকে একটা সুন্দর দেশে পরিণত করতে সেই তৌফিক করে দাও। আল্লাহ সকল ভাইদেরকে তুমি কবুল ও মঞ্জুর করে নাও। যারা মসজিদ কাজের জন্য বিশেষ ভূমিকা রাখছে আল্লাহ তাদের সকলকে তুমি তোমার খাস বন্ধু হিসেবে কবুল ও মঞ্জুর করো। তাদেরকে রহমতের চাদরে আবৃত করো। সকলকে দুনিয়ার সমস্ত বিপদ আপদ থেকে হেফাজত করো। তাদের সকলের সন্তানদেরকে মসজিদমুখী করে দাও। আল্লাহ তুমি এই মসজিদখানায় কবুল ও মঞ্জুর করো। আল্লাহ যে সকল ভাইরা মসজিদে আসতে পারছে না তাদের আসার তৌফিক করে দিও। সমস্ত সমস্যার সমাধান করে দাও। রব্বি জাআলনি মুকিমাস সালাতি ওয়া মিন যুররিয়্যাতি রব্বানা ওয়া তাকাব্বাল দুআ। আল্লাহুম্মা ইগফির ওয়ারহাম ওয়া আনতা খায়রুর রাহিমিন। اللهم احفظنا واحفظهم من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة فإنك خير الحافظين. اللهم انصرنا وانصرهم فإن خير الناصرين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا
اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين এলাকার একজন মুসল্লি, হ্যাঁ, আপনি কিছু বলবেন? মিষ্টি খাওয়া হইতেছে। আলহামদুলিল্লাহ, মসজিদের কাজ ধরছে, সে উপলক্ষে আমরা অত এলাকাবাসী যথেষ্ট খুশি এবং আল্লাহ যেন সররে খুব দ্রুত সম্ভব যেন মসজিদটা কমপ্লিট করে আমরা যেন তারাবির নামাজ যেন এই মসজিদে তাড়াতাড়ি আদায় করতে পারি। আলহামদুলিল্লাহ।